नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे बीणापाणी महांतींक गल्प संकलन अस्ताचलर जह्न। आज गल्प संकलन रे शुणिबा गल्प अड़ुआ सूता। अनुशीलार आखि मुह पोड़ी जाउथिला खरारे। गोटिए हातरे चाउल 2 किलो अन्य हातरे किले हेब आलू टिके कंचा लंका धरी घर को आसुथिला। सबुआड़े तातिला झाई पवन आउ टाण खरार धासरे ताकू हालिया लागुथिला। सामान्य माइनर स्कूल रे पियन चाकरी किबा टंका तहिकी दरदामर दाउरे बंचिबा कष्टकर। घरे बुढ़ा शशुर 2टा छुआ, झीटा 10 वर्षर पुओ को 8। झीटा घरे रही जेजेंकु देखे बासन माजे आउ घरर जाबतीय कार्य करी चेमणा होईगलाणी। अनुशीला आगकू देखी बाट चालू थाए, पछकू चाहिए खाली अंधार, बिकटाल अंधार। से आखि बंद करी पकेइछि सेई दिनु जेउ दिनु धनेश्वर घर छाड़ी गलाणी। किए केते कथा कहंती हेले अनु से सबू शुणे नाही। से गोटिए स्त्री करू कि 10टा स्त्री आणु ता घर को से तो फेरिबनी। फेरिले भी अनुशीला ताकू घरे पुरेइबनी। देखा जीवो तापरे कौन हेबो। शशुरंक ठारू सेई चाखंडे जागा उपरे थिबा घर आउ बारी को लागी 4 हाथ जागा ओकिल को डाकी से ता नामरे करिनेब। शशुर भी जोर बाउलारे डाकी अनुशीला को कहिथिले, आलो माँ ओकिल को डाक नहले बना मोहरीर को डाकी कागज कलम करेइने। धनियार मुह देखिबा को मु चाहेनी। मु आजी अछि आखि बुझिले सबू सरिला। बुढ़ांको आखिरे लुह जकेई उठिथिला। अनुशीला कहिला, बापा सेमाने टंका मागिबे, मो पाखरे टंका नाही। तमकू तो औषध फलमूल टिके देई पारुनी। तम पुओ तो हातरू मोर बाला 2टा झिंकी नहीं पळैला। मु कौन करिथांती आउ सबू तो आगरू नेइथिला। आउ कौन अछि जे देबी। हौ तू बना मोहरीर को डाकिबू, मु ता कथा बुझिबी। दुखरे भी हसी पकाए अनुशीला। बुढ़ांकर ट्रंक बाक्स सबू मेला, फुटा पैसाटिए नाही। तथापि मझिरे मझिरे तांकर एमिति झुंक उठे। घर बारंडारे जिनिस थोई से टिके बसी पड़िला। चाकुंडा गछ सेपटे साईर इष्टदेवी काली मंदिर आउ ताकू छाड़ी टिके दूररे नलकूप। सेथिरु अधा गाँ लोके पानी नेबे। कूओ सुखीगलाणी। नलकूअरु मुंदे मुंदे पानी माठियारी धरिबाकू घंटाए लागिबो। एतिके बेले ता झियो सुशीला पानी गराटा काखेई आसुची। अधा नई पड़िछि। छिंडा फ्रकटार कानी पवनरे उड़ुछि। आहा एई बयसरे तार पाठ पढ़िबा कथा। से धाई जाई सुशीला अंटारू गराटा उठेई नेला। धई पेला शेष हेलारू ओदा गामुछाटा आनी गोड़रू मुंड जाए पोछि देई गला झियोकू अनुशीला। केही काहाकू किछि कहि पारु नथिले। टिकक परे सुशीला कहिला, माँ बुढ़ा बापा को सकाळू जर, देह मुंड बिंधुछि। मु मोड़ीदेली, किछि खाइनी। चूड़ा भाजी आनिली हेले से खाइलानी। अनुशीला तरतर होई शशुरंक पाखरे पहुंची कपाଳରେ हाथ मारिला। खई फुटुछि। बार्ली की सागु देले केजाणी ढोके पी पारे। बुढ़ा थंगेई थंगेई कहिला, आलो माँ डाक्तर वैद करी टंका सार नाही। जीवा बेल होई आसिलाणी। अटकईबू केते दिन। अनुशीला परिबा ब्यागरू कागजी लेंबुटे काढ़ी झियोकू देला लुण पकेई गिलासे पानी नहीं आसिबाकू। डह डह खरारे अंतनाड़ी सुखीजिब जे लोके तो ताकू ही कहिबे। अनुशीला उठी जाई चुली लगाइला। काठर दाम कहिले न सरे। ग्यास जालिबा ता भाग्यरे नाही। धुआरे धुआरे देखिला झियो संज बलिता बलुची। पुओटा खेल पड़ियारू आसिनी। ट्यूशन देवाकू अनुशीलार टंका नाही। प्राइवेट स्कूल रे चाकरी, दरमा 700। सकाळ 9टारू संज जाक खटणी।
ଦିନେ ରହିଗଲେ ଦରମା କଟେ। ଏଥିରେ ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଇବାଟା ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ବେଳ କାହିଁ। ନାଁଟା ତାର ବାପା ଦେଇଥିଲା ଅନୁ। ସାନ ଭଉଣୀ ମାନୁ ଆଉ ରୁନୁ। ଭାଇ ନାହିଁ। ଜମି ବିକି ବାପା ଅନୁକୁ ଧନେଶ୍ୱର ସଙ୍ଗେ ବାହାଘର କରିଦେଇଥିଲା ଏଇ ଆଶାରେ ଯେ ଧନେଶ୍ୱର ମାନୁ ଆଉ ରୁନୁଙ୍କ ବାହା ଦେଇ ଥଇଥାନ କରିବ। ଧନେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ବେଶ ଭଲ ଥିଲା। ମଦ କି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉନଥିଲା କି ପରସ୍ତ୍ରୀ ବୋହୂଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଅନଉନଥିଲା। ଗାଁର ଚାଷବାସ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାହା ଯାତ୍ରା ଦେଖି 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବୁଲି। ସେଇ ଯାତ୍ରାରେ ଶୁଣିଲା ଗୋଟିଏ ନାୟିକାର ନାମ ଥିଲା ଅନୁଶୀଳା। ସେଦିନ ସେ ରାତିରେ ଫେରିଆସି କହିଲା, ଅନୁ, ଏବେଠୁ ତୋ ନାଁ ରଖିଲି ଅନୁଶୀଳା। ସୁନ୍ଦର ନାଁଟିଏ ଲୋ। ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଝିଅଟା କୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚେଇ ଦେଇଛି। ତା ନାଁଟା ଅନୁଶୀଳା। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର। ଅନୁଶୀଳା ରାତିରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଚମକି ପଡ଼େ। ଧନେଶ୍ୱର ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପାଟିରେ ନିଦ ବାଉଳାରେ ଅନୁଶୀଳା ଅନୁଶୀଳା ବୋଲି ଡାକେ। ହଲେଇ ଦେଲେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। କେମିତି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଏ। ଶସ୍ତା ପଞ୍ଜାବୀ ଆଉ ଶସ୍ତା ଅତର ମାଖି ଘଡ଼ିଏ ପହରେ ନିଜକୁ ଦେଖେ। ନିଠେଇ ନିଠେଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଏ। ଅନୁଶୀଳାର ବେଳ ନଥିଲା ଧନେଶ୍ୱରର ଛାଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ରାତି ରାତି ସେ ବାହାରେ ରହିଲା, ବିଲ ବାରି ଗଲାନି, ବଜାର ଘାଟ କଲାନି, ସେତେବେଳେ ଅନୁଶୀଳାର ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ପଶିଗଲା। ସେ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଦିଅର ହେବ ମାଧବକୁ ପଚାରିଲା। ଧନେଶ୍ୱର ସଙ୍ଗରେ ସେ ବି ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଏ। ତାକୁ ପଚାରିଲା କ୍ଷଣି ସେ କହିଲା, ଆଲୋ ନୂଆଉ, ଜାଣିନୁ କି ସେ ପରା ଯାତ୍ରା ଟୋକିକି ଦେଖି ପାଗଳ ହୋଇଗଲାଣି। ତୋ ନାଁଟା ବି ସେଇଆ ଦେଲା। ହେଲେ ପରମାଇକିନା ସୁଆଦ ତୋଠି ଆସିବ କାହୁଁ? ଅନୁଶୀଳା ମୁହଁ ଚାପି ଘରକୁ ଫେରି କାନ୍ଦିଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ହେଲେ ଧନେଶ୍ୱର ଶୁଣିଲାନି। ଦିନେ ଅନୁଶୀଳା ହାତରୁ ସୁନା ଶଙ୍ଖା 2ଟା ଟାଣି ନେଇ ରାତି ଅଧରେ ଗଲା ଯେ ଗଲା, ଆଉ ଫେରିଲାନି। ପୁଅଟା ପେଟରେ ଥିଲା 6 ମାସର। କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ଅନୁଶୀଳା? ଶ୍ୱଶୁର ତ ବୁଢ଼ା। ଏଣେ ବାତ ରୋଗରେ ଗୋଡ଼ ଫୁଲି ରହିଛି। ସେ ବି କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଚେନାକ୍ ଜମିଘର ବୋହୂ ନାମରେ ଲେଖି ଦବାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଅନୁଶୀଳା କାନ ଦିଏନି। ହଠାତ୍ ଝିଅ ସୁଶୀଳା ପାଟି କରି କହିଲା, ବୋଉ, ପେଜ ଉତୁରି ଚୁଲି ଲିଭିଗଲାଣି। ତେଣେ ବୁଢ଼ା ବା କହୁଛି ତାର ଜ୍ୱର ଉତୁରି ଗଲାଣି, ସେ ଭାତ ଖାଇବ। ଚମକି ପଡ଼ି ଅନୁଶୀଳା ଚୁଲି ଫୁଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କୁ କହିଲା, ନାହିଁ, ବାତ ଜ୍ୱରରେ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇଲେ ଜ୍ୱର ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଚୁଡ଼ା ମୁଠାଏ ହେବ, ମୁଁ ସନ୍ତୁଳି ଦେବି। ଡାଲି ଲଗେଇ ଖାଇବେ। ଯା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦେବୁ। ମା, ତୁ ଏଣୁ ତେଣୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏତେ? ବିଲୁ ନ ଖାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। କେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା? ହବ, ଏଇଲେ କରିଦଉଛି। ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପୋଛି କହିଲା। ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ମା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଝିଅ, ଘର ଗୋଟାକର କାମ କରି ତୁ ଅଧା ପେଟରେ ରହିଛୁ। ଫ୍ରକ୍ ଖଣ୍ଡେ ବି କିଣି ପାରୁନି। ସେଇଆ ଭାବି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥଳକୂଳ ମାନୁନି। ବିଲୁର ହାଡ଼ମାଳ ଗଣି ହେଉଛି। ତଣ୍ଟି ଲାଗି ଆସିଲାରୁ ସେ ଓଠ ଚାପି ଧରିଲା। ସୁଶୀଳା ସେତେବେଳକୁ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଲା, ଆଲୋ ମା ସୁଶୀ, ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ଦେଇଯା, ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଅନୁଶୀଳା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ନେଇଗଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଖି ପଶିଯାଇଛି, ଜିଭ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଅନୁଶୀଳା ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି ଠିଆ ହେଲା। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ଡାକିଲୁ କି ବନାମୋହିରକୁ? ତାପରେ ଓକିଲ କଥା। ସେ କହିଲା, ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଆଗତୁରା ଦେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଯିବି। କେଡ଼େ ଆଡ଼େ ଏମିତି ଯାଇ କାଗଜ କାଳି ସାରି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଲିଣି। ଟଙ୍କା ଥୁଅ, ତାପରେ କଥା କୁହ। ମାଧବକୁ ଟିକେ କହୁନୁ, ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଏଠିକି ଆଣିବ। ସେ ତ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛି। ଧନିଆ କଥା ବି ସେ ଜାଣିଥିବ। ମୋତେ ସେ କ'ଣ କହିବ? ତୁ ପଚାର ତ। ମୁଁ କାହିଁକି ପଚାରିବି ବାବା? ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଠି ରହନ୍ତୁ। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲେଣି, ଆଉ କ'ଣ ଫେରିବେ?
ସେ ମାଇକିନା ତାକୁ ଗୁଣି କରିଦେଲା। ଛି ଛି, ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁ। ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ବାପା? ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ତୁମ ପୁଅ କଲିକତା, ଟାଟା, ରାଉରକେଲା ଯାଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଶା ରଖିବନି ବାପା। ହଁ ଲୋ ମା, ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ କେତେ କଥା ମୋ କାନକୁ ଆସେ। ଲାଜରେ ମୁହଁ ପୋତି ବସେ। ସମସ୍ତେ ଏତେ ବୋକା ନୁହନ୍ତି ଲୋ ମା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇ ଗ୍ଲାସଟା ନେଇ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା ପଦାକୁ। ଟିକେ ଟିକେ ପବନ ଦେଉଛି। କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଅନୁଶୀଳା ବସି ପଡ଼ିଲା। ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲା ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣ ଆଳୁ ଚକଟା ଲଗାଇ ତତଲା ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଖିରୁ 2 ବୁନ୍ଦା ପାଣି ନିଗିଡ଼ିଗଲା ମନକୁ ମନ। ସ୍କୁଲରେ ସେ ଦେଖେ ପିଲାଏ କେତେ ରକମର ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ ଦିନେ କ'ଣ ତା ପିଲାଙ୍କୁ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ପାରିବନି? କାହାର କିଛି ଜଳଖିଆ ବଳିଗଲେ ସେମାନେ ଅନୁଶୀଳାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ତାକୁ କାଗଜରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଏମିତିକି ଦିଦିମାନଙ୍କର ବଳକା ଭାତ ତରକାରୀ କରି ମୁଣାରେ ରଖିଦିଏ। ଘରକୁ ଲୁଚେଇ ଆଣେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ମିଠା ସିଠା ଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦିଏ। ଏମିତି କେତେଦିନ ଚାଲିବ? ପିଲାଏ ହାତ ଧୋଇ ଶୋଇଗଲେଣି ବାରଣ୍ଡାରେ। ସେ କିନ୍ତୁ ବସିଥିଲା ସେମିତି। ରାତି ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଉଥିଲା। ଗାଁରେ ସୋର ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଦେବା ଆଉ ନିଜ ଖାଇବା କଥା ସେ ଭୁଲିଯାଇ ଖାଲି ଭୂଇଁରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ରୁଟିନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଶ୍ୱଶୁର ଧୀରେ ବାଡ଼ି ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ବାରିଆଡ଼ ଲଙ୍କା ଗଛରେ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ବାରିକୁ ଅନେଇ ବସନ୍ତି। ନାତୁଣୀକୁ କଖାରୁ ମଞ୍ଜିଟେ ପୋତିବାକୁ କହନ୍ତି ତ କେବେ ନାଲି ଚା ମୁନ୍ଦେ ପିଇବାକୁ ମାଗନ୍ତି। ବାସ୍ ଏତିକି କାମ ସକାଳେ କରି ସେ ଖଟିଆରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି। ଧନିଆଟା ଆଉ ଫେରିବନି। ମଲାବେଳେ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ଦେବନି। ଏମିତିଆ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁହଁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୋହୂକୁ ମୁହଁ ଟେକି ଅନାନ୍ତି ନାହିଁ। ପଖାଳ ପାଣି ଯାହା ହେଲେ ମୁନ୍ଦେ ଦେଉଛି ତ। ଜମି ଚାଖଣ୍ଡକ ତା ନାମରେ ଲେଖିଦେଲେ କାମ ବଢ଼ିବ। ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ନାତୁଣୀ ରାନ୍ଧି ଭାତକୁ ଗରମ କରି ଆଳୁ ଚଟଣି ଆଣିଦିଏ। ସେତିକି ଖାଇ ସେ ଘଡ଼ିଏ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ବିଲୁର ସେଇ ପଖାଳ ପାଣି ଖାଇ ସ୍କୁଲ ଯିବା କଥା। ସେ ବୁଝିଛି ଏହା ହିଁ ଜୀବନ। ତାକୁ କିଛି କହିହୁଏ ନାହିଁ। ନାତୁଣୀ ଆଉ 5 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେବ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଛାତି ଫଟେଇ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରି ଆସେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ହତବାଗିନୀ ବୋହୂଟା ଚଳିବ କେମିତି? ଅନୁଶୀଳା କିନ୍ତୁ ଦିନ ଗଣୁଥାଏ। କୋଉଦିନ ତାର ଶେଷ ଦିନ ଆସିବ। କୋଉଥିରେ ତାର ମନ ନାହିଁ। ସେ ଥାଉ ଥାଉ ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲିଗଲେ ଭଲ। ଝିଅଟାକୁ ପର ଘରକୁ ଉଠାଇଦେଲେ ଆହୁରି ହାଲୁକା ହେବ ସିଏ। ଆଉ ପୁଅ ଟିକିଏ ମାଇନର ଖଣ୍ଡକ ପାସ୍ କରିଗଲେ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଟହଲିଆ କାମରେ ଲଗେଇଦେବ। ବେଶୀ ପଢ଼େଇବାକୁ ଜୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ତେବେ ଅନୁଶୀଳାର କାମ ଛିଡ଼ିବ। କାମ କ'ଣ ଛିଡ଼େ? ମଲାଯାଏ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ହସେ ଅନୁଶୀଳା। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶୋଇଛି ତ ଶୋଇଛି। ରନ୍ଧା ଭାତରେ ପାଣି ପଡ଼ିନି। ଚୁଲି ଉପରେ ବସିଛି। କାଉ କା କା କରି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ 3 ଥର ଡାକିଗଲାଣି। ତାକୁ ଲାଗିଲା କିଏ ଆସୁଛି, ନଇଲେ କିଛି ଖରାପ ସମ୍ବାଦ ଆସୁଛି। ଏଗୁଡ଼ାକରେ ବିଶ୍ୱାସ ଛାତି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ଆଉ କେବେ ନଥାଏ। ପିଲାଏ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଅନୁଶୀଳା ଉଠି ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲା। ଝିଅ ଯାଇତାଇ ପିଣ୍ଡା ବାରଣ୍ଡା ଓଳେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମାଠିଆ ଆଉ ବାଲ୍ଟି ତ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏମିତିକି ଶ୍ୱଶୁର ନିଦରୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। କି କଥା! ଶନିବାର ବୋଲି ପୁଅ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିବ। ଅନୁଶୀଳା ଦେଖିଲା ଝିଅ ସୁଶୀଳା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛି, ଆଉ ତା ପଛରେ ମୁରବୀ ଲୋକ କେତେ କ'ଣ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତେକ ବି ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବା ଆଗରେ ତାର ଝିଅ ସତେକି ବିଜୁଳି କନ୍ୟା। ପାଟି ମେଲା କରି ଖୁଣ୍ଟକୁ ଧରି ଆଉଜି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଝିଅ ଧାଇଁ ଆସି ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ପଡ଼ିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ି ଧଇଁ ପେଲି ହେଲା। ତାକୁ କୋଳକୁ ଆଉଜେଇ ନେଇ ସେ ପଚାରିଲା, ଆଲୋ କ'ଣ ହେଲା କହ, କିଏ ମାରିଛି?
କାହା ଘରୁ କିଛି ନେଇ ଆଇଲୁ ନା ଖାଇଦେଲୁ ମୋତେ କହ। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ମୋ ଦାଣ୍ଡରେ। ଶେଷକୁ ଗାଁର ମୁଖିଆ କହିଲା, ହଇଲୋ ଅନୁ, ତୋର ମିତ କିଏ ବା? ସକାଳୁ ମାଇପିଟିଏ ଆସି ଠାକୁର ଚଉତରା ଉପରେ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିଛି। ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଡାହାଣ ହାତରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଝୁଲାଟାଏ। ସବୁଆଡ଼େ ରକ୍ତ ସାଲୁବାବୁ। ଖାଲି ବୋବାଳି ଛାଡ଼ି କହୁଛି, ଧନେଶ୍ୱର ନାୟକ ଘରୁ ମୋ ମିତକୁ ଡାକି ଆଣ। କିଏ ତୋର ମିତ? ଅନୁ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ବଲ ବଲ ଚାହିଁଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗାଁର ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ଦିଟା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଟେକି ଆଣି ସେଠି ବସେଇ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ବୁଝାବୁଝି ହୁଅ। ତେଣେ ଚଉତରା ଧୁଆ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପ ହେବ। ଅନୁଶୀଳାକୁ ଚାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପଚାରିଲା, ତମେ ଅନୁ ନା? ନା ଅନୁଶୀଳା ନା। ମୁଁ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଶୀଳା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଧନେଶ୍ୱର ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟାକୁ ଗୋଟା ମାଇକିନା ନେଇ ଯାତ୍ରାରେ ପଶିଗଲା। ଅନୁଶୀଳା କହିଲା, ତୁ ପରପୁରୁଷକୁ ରାଜି ହେଲୁ କାହିଁକି? ଟିକେ ଭାବିଲୁନି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ କଥା? ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଅନୁଶୀଳା କହିଲା, ନାହିଁ ତମକୁ ମିଛ ମୋତେ ସତ। ରାତି ଅଧରେ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାମ୍ପରୁ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ବାହାର ପଦାକୁ। କାହିଁ ଥିଲା ଯେ ବାଘ ପରି ମୋତେ ଝାମ୍ପି ନେଇଗଲା ବୁଦା ଉହାଡ଼କୁ। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲି ଲାଜରେ। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ପିଲାଟେ ରହିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲି ବାହା ହେବା କଥା। ତା ପରଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ତାର ପତା ପାଇଲିନି। ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ଘରେ ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଉଜ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଗତ୍ୟା ଅନ୍ୟ ପାଟିରେ ମିଶିଗଲି। ସେଇଠୁ କେତେ ପାଲା। ଅନୁ ତାର ପାଟିରେ ହାତ ଦେଲା। 12 ଲୋକ ଶୁଣିବେ, ଶ୍ୱଶୁର କହିବେ କେଜାଣି। ଠୋକ୍ ଠୋକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଅନୁ ଦେଖିଲା ବାଡ଼ି ଧରି ଶ୍ୱଶୁର ଏରୁଣ୍ଡି ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଧଡ଼ାସ୍ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସାଇଯାକ ଲୋକ ଘେରି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଅଟୋରେ ଶୁଆଇ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ ମୁହଁରେ। ଚେତା ଫେରିଲାନି। ଗାଁରେ ଥିବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡରକୁ ଡାକି ଗାଁ ବାଲାଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ। ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଲା। କିଛି ହେଲାନି ବୁଢ଼ାର। ପାଟି ପଡ଼ିଗଲା। ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ବି ଗଲାନି ତଣ୍ଟିରେ। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଅନେଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଆଉ ନୁହେଁ, ଘରେ କାଳ ପଶିଲା। ଅପେକ୍ଷା ଛଡ଼ା ବାଟ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଅନୁଶୀଳାକୁ ପଥି ଦେବାକୁ ଅନୁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ସେହି ପଖାଳ ପାଣି ବି କଷ୍ଟକର ବେପାର। ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ତାକୁ ଘରେ ରଖିଥିଲା। ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ସେ ପାଖରେ ରଖିଛି। ସେଇ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ତ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଚାହିଁ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମାଇପିଟାକୁ ଦୋଷ ଦେବ କାହିଁକି? ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ସେ ନଈ ପୋଖରୀକୁ ଯିବ କି ଦାରିସାଇ ଯିବ। ଥାଉ ଏଠି। ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ 5 ଘରେ କାମ କରି ପେଟ ବସିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବ। 5 ଦିନ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଶୀଳା କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧନେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ପଟେ ବାଲା ପେଟ ପାଖରୁ କାଢ଼ି ଅନୁ ହାତରେ ଦେଲା। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଅନୁ। ଅନୁଶୀଳା କହିଲା, ଗଲାବେଳେ ସେ ସବୁ ନେଇଗଲା। ପଟେ ବାଲାକୁ ମୁଁ ପେଟ ଭିତରେ ଶାଢ଼ୀ ତଳେ ଚାପି ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେବ। ଅନୁର ଟୋପା ଟୋପା ଲୁହ ବାଲାଟା ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାତ୍ରା ଅନୁଶୀଳା କହିଲା, ମୁଁ ଏଣିକି ତମକୁ ନାନୀ ଡାକିବି। ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ଅନୁ କହିଲା, ହଉ, ମୁଁ ତ ତୋଠାରୁ ବଡ଼। ସଂସାର କରି ମୁଁ ଯେତିକି ଦୁଃଖୀ, ତୁ ନ କରିବି ସେତିକି ଦୁଃଖୀ। ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଧନେଶ୍ୱର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଠି ପ୍ରଭାବତୀ ବୋଲି ଦରବୁଢ଼ୀ ମାଇପିଟିଏ ଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା। ବୟସ ନଥିଲା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ। ଘର ଓଳାଓଳି କରି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଗୋଡ଼ଟା ଛୋଟା। ସେଇଠୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଆସିଥିବା 16 ବୟସୀ ଝିଅ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ହାତ କରିନେଲା। ତାକୁ ଦେବ ବୋଲି ଘରକୁ ଆସି ମୋ ଲୁଗା ବାସନ ନେଇଗଲା। ଥରେ ରାତିରେ ଆସି ବାଲା ଖୋଜି ହେଲା। ମୁଁ ସନ୍ଦେହରେ ପେଟ ଭିତରେ ସାୟା ତଳେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲି। ପଟକ ନେଇ ଆରପଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ମୋତେ ଠେଲିଦେଲା। ମୋ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଲିନି। ଏଣେ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବୋହି ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲି। ଘରେ ଯାହା ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ଲାଉଜ, ବାସନ କୁସନ ଥିଲା ସବୁ ନେଇଗଲା।
ମୁଁ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧିଲି। ହେଲେ ଯିବି କୁଆଡ଼େ? ଯାତ୍ରା ମ୍ୟାନେଜର ମୋତେ ଦୋଚାରୁଣୀ କହି ବିଦା କରିଦେଲା। କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ପ୍ରଥମେ ଧନେଶ୍ୱର ତା ଗାଁ ଠିକଣା ଆଉ ଘରେ ବୁଢ଼ା ବାପା ଛଡ଼ା କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ କହିଥିଲା। ସେଇଟା ମନେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବସ୍ରେ ବସି ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋର ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନଥିଲା। କହୁ କହୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଶୀଳା କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାତ୍ରା ଅନୁଶୀଳା କହିଲା, ସେ ବାହା ହୋଇ 2ଟା ପିଲାର ବାପ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ତମ ଗାଁର ମାଧବ ବୋଲି ଜଣେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଯାଇ ମୋତେ ନିରୋଳାରେ ଭେଟି କହିଥିଲା, ଧନିଆ ଭାଇ ବାହା ହୋଇଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଏବେ ସେ ତାକୁ ଅନୁଶୀଳା ବୋଲି ଡାକୁଛି। ସେଠି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି? ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଶ୍ୱଶୁର ଯିବାର 13 ଦିନ। ଘରୁ କେହି ଯିବେନି ତ ଘରକୁ କେହି ଆସିବେନି। ଯାହା ପଖାଳ ପାଣି ଖାଇ ଖରାଦିନ ରାତିରେ ଦୁଆରେ ସପ ପକାଇ ସେମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ମେଘ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ସଙ୍ଗେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ଏମିତି ଦୌଡ଼ ଧାପଡ଼ ଦେଖି ଦେଖି ଅନୁ ଅକାଳରେ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଚାଲିଗଲେ କିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବ? ଅନୁଶୀଳା ଦେଖିବ ତ? ନାନୀ, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଧନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ତମ ମନରେ ପୁଣି ଦରଦ ଅଛି? ସେଟା ଅମଣିଷ, ବୁଝିଲ? ଅନୁ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଶୋଇଲା। ଘରଟା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ମୋ କଥାକୁ ଅସୁଖ ପାଇଲ କି ନାନୀ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ। ଧନେଶ୍ୱର ଯେତେ ଜୀବନ କ୍ଷତି କଲାଣି ତାକୁ ଦୟା କର। ଅଭିଶାପ ଦେ ନା। ମାଇକିନା ଝିଅର ଅଭିଶାପ ନାଗସାପ ବିଷଠୁ ଅଧିକ। ଅନୁ ଲେଉଟି ପଡ଼ି ଅନୁଶୀଳାକୁ କୋଳେଇ ନେଲା। ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲା। ନାନୀ, ନାନୀ ମ, ଯାତ୍ରା ଅନୁଶୀଳା ଡାକିଲା। ଶୋଇପଡ଼, ଆଉ କଥା କହନା। କଥାରୁ ଗାଥା ଆଉ ଗାଥାରୁ ପେନ୍ଥା କେତେ ବାହାରିବ? ଆମେ ତାକୁ ତୋଳି ପାରିବାନି। ଶୋଇପଡ଼। ଦୁହେଁ ଅସୁମାରୀ କଥା